तन्वै मुक्ताः सुकृतोत्तङ्गैर्गम्यमूढा पदमव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को पावकम् यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मयिवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मयिवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःशस्त्राणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मनश्चेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमतीश्वरः शरीरं यदवाप्नोति यदाप्युत्क्रामतीश्वरः द्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धादिवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च आयमनश्चायं विषयानुपसेवते अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् मूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः आदित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् तमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चन्द्रामसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् मामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा मिषौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः पुष्णामि चौषधीः सर्वाः रसात्मका वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् तस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ज्ञानमपोहनं च
वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् मामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च स्वामिमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः महापुरुषस्तस्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः यस्मात्मक्षरमतीतोऽहम् चोत्तमः तोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् मया नघ इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे एकादशोऽध्याय पुरुषोत्तमप्राप्तियोग नाम पञ्चादशोऽध्याय సో హరే కృష్ణ. ఈ పురుషోత్తమ మాసంలో ఈ 15వ అధ్యాయం భగవద్గీత 15వ అధ్యాయము చదవాలని ఆచార్యులు చెప్తారు. సో ఈరోజు పురుషోత్తమ మాసము, ఇక్కడ మాకు ఏకాదశి. ఈ ఈ ఈ పారాయణ వల్ల వచ్చిన ఈ ఫలితం అంతా మనం ఆ శ్రవణ్ ప్రభుకి అంకితం చేద్దాం. ఓకే, చౌరాష్టకం చదువుతున్నారా అందరూ ఈ పురుషోత్తమ మంత్లో? చదువుతున్నారా? ఓకే, ఇది గోవర్ధన ప్రణామ మంత్రం. గోవర్ధన ధరం వందే, అదే చదువుతున్నారా? చదువుతున్నా ప్రభు. 3 టైమ్స్ చదువుతున్నాను. 33 టైమ్స్ చదవాలన్నా కానీ ఒక వీలైతే 33 చదువుతున్నాం, లేకుంటే 3 టైమ్స్ అయినా చదువుతున్నాం ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, సంతోషం. సో ఒక్కసారి ఆ గోవర్ధన ప్రణామ మంత్రం కూడా చదువుదాం. చదివి మనం ఈరోజు క్లాస్ మొదలు పెట్టుకుందాం.
गोवर्धनधरं वन्दे गोपालगोपरूपिणम् गोवर्धनोदरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोपालगोपरूपिणम् गोकुलोत्सवमीशाणम् गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोलोत्सवामीशानां मीशानाम् गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोपिकाप्रियम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोवर्धनोदरं वन्दे वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणम् गोपरूपिणम् गोकुलोत्सवमीशाणम् गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोकुलोत्सवीचानां गोविन्दं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोपिकाप्रियम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोवर्धनोदरं वन्दे गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणम् गोपरूपिणम् गोकुलोत्सवमीशाणम् गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोकुलोत्सवामीशानां गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोपिकाप्रियम् वन्दे नवगणश्यामम् वन्दे नवगणश्यामम् वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरम् पीताम्बरधरं देवं सरादं पुरुषोत्तमम् पीताम्बराधरं पीताम्बरधरं देवं देवं सराधं सरादं पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् देवं सरदं पुरुषोत्तमम् वन्दे नवगणश्यामम् द्विभुजं मुरलीधरम् वन्दे नवघनश्यामं नवगणश्यामम् द्विभुजं मुरलीधरम् धरं ताम्बरधरं देवं सरादं पुरुषोत्तमम् पीताम्बरं धरं देवं सराधं पुरुषोत्तमम् वन्दे नवगणश्यामम् द्विभुजं मुरलीधरम् वन्दे नवगणश्यामं द्विभुजं मुरलीधरम् पीताम्बरधरं देवं सरादं पुरुषोत्तमम् पीताम्बरं धरं देवं सराधं पुरुषोत्तमम् ओके गोवर्धनधर कृष्ण भगवान की जय ఓకే సో ఈరోజు ఓకే ఇంకొక 2 నిమిషాలు దర్శనం ఓపెన్ అవుతుందా? ఓకే సరే. సో అయితే మనం పోయిన వారం క్లాస్లో శ్రీమద్ భాగవతము తృతీయ స్కందము 2వ అధ్యాయము 3వ అధ్యాయము చివరి శ్లోకం 28వ శ్లోకము చర్చించుకున్నాము. దాంట్లో ఉద్ధవుడు విదురుడికి గో సంరక్షణ బ్రాహ్మణ సంరక్షణ గురించి వివరించారు. కృష్ణుడికి గోవులు బ్రాహ్మణులు అంటే ఎంత ప్రియమో వివరించారు. దాంట్లో ఆధునిక నాగరికత, అసలు నాగరికత అంటే ఏంటి,
నాగరికతకు నిర్వచనము ఆ శ్లోకంలో ఉద్ధవుడు చెప్పింది మనం కొంచెం చర్చించుకున్నాము. ఆ రోజు టైం సరిపోలేదు మనకి. సో ఆ రోజు చివరిలో నేను చెప్పాను కదా, ఆ శ్లోకం మొత్తంలో కృష్ణుడు గోవులని బ్రాహ్మణులని ఎలా ఇష్టపడతారు, ఎలా రక్షిస్తారో తెలుసుకున్నాము. దానికి రివర్స్ కూడా చెప్పుకోవాలి కదా. రివర్స్ అంటే గోవులకి కృష్ణుడు అంటే ఎంత ఇష్టము, ఆ అంశము మనం ఈరోజు చర్చించుకుందాం. దానికి సంబంధించి శ్రీమద్ భాగవతంలో వేణుగీతం అనే అధ్యాయంలో, దశమ స్కందము వేణుగీతం అనే అధ్యాయంలో ఈ చక్కటి శ్లోకం ఒకటి ఉంది. దశమ స్కందము 21 అధ్యాయము 13వ శ్లోకం, 10:21:13 వేణుగీతం. ఈ చాప్టర్ టైటిల్ వేణుగీతం. ప్రభుజీ దశమ స్కందము 21వ అధ్యాయం 21. మూడో భాగం ఇంకో భాగం ఉన్నాయి. భాగం ఎంత ప్రభుజీ? రెండవ భాగం అయి ఉంటుంది. గావశ్చ కృష్ణముఖ నిర్గత వేణుగీతా పీయూషముత్తభితకర్ణపుటై పిబంత్యా శావాస్నుతస్తనపయ కవలాస్మతస్తుర్ గోవిందమాత్మని దృశా శుకలా స్పృశంత్యా. నేను 3 సార్లు చదువుతాను, తర్వాత మీ అందరితోటి చదివిస్తాను నేను. గావశ్చ కృష్ణముఖ నిర్గత వేణుగీతా పీయూషముత్తభితకర్ణపుటై పిబంత్యా శావాస్నుతస్తనపయ కవలాస్మతస్తుర్ గోవిందమాత్మని దృశా శృకలా స్పృశంత్యా. గావశ్చ కృష్ణముఖ నిర్గత వేణుగీతా పీయూషముత్తభితకర్ణపుటై పిబంత్యా శావాస్నుతస్తనపయ కవలాస్మతస్తుర్ గోవిందమాత్మని దృశా శృకలా స్పృశంత్యః. సో ఏమంటున్నారు ఈ శ్లోకంలో? కృష్ణుడి ముఖం నుండి వెలువడే వేణుగానం అనే అమృతాన్ని ఆవులు తమ చెవులను గిన్నెలుగా చేసి తాగుతున్నాయి. తల్లుల పొదుగుల నుండి స్రవించే పాలు నోటిలో ఉన్నప్పటికీ దూడలు వాటిని మింగటం మర్చిపోయి నిశ్చలంగా నిలబడిపోయాయి. వారి కళ్ళ నుండి ఆనంద బాష్పాలు రాలుతుండగా వారు తమ హృదయాలలో సాక్షాత్తు గోవిందుడిని స్పృశిస్తున్నారు. ఇంగ్లీష్లో కూడా చదువుతాను. ద కౌస్ హియరింగ్ ద నెక్టార్ ఆఫ్ ద ఫ్లూట్ సాంగ్ issuing from Krishna's mouth drank it with their ears pricked up like cups. The calves, with mouth full of milk oozing from their mother's udders, stood still, touching Govinda within their hearts with tears flowing from their eyes. దర్శనోపనైందా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దర్శనం స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. యా.
जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की तुलसी महारानी की पंचदश स्वामी की छठो स्वामी गुरु परंपरा की जय। राधा नील माधव चंद्र भगवान की जय। ఓకే, సో ఎలాగైతే ఇక్కడ గోవులు గోదూడలు ఎలాగైతే ఆ కృష్ణ దర్శనాన్ని వాళ్ళ హృదయాలలో నింపుకున్నారో, అలాగే మనం ఇప్పుడు దర్శనం అయింది. ఆ దర్శనం ఆ కృష్ణ భగవానుడి రాధా నీల మాధవ జగన్నాథ బలదేవ సుభద్ర గౌరనితాయ్ ఆ దివ్యమంగళ రూప దర్శనము మన హృదయాల్లో సదా నిలిచి మనకి ఆ భగవత్ స్మరణ ప్రాప్తి చెందేలాగా కోరుకుందాం. ఓకే, ఒకసారి ఈ శ్లోకం చదువుదాం. నేను ఒక్కొక్క లైన్ చదువుతాను, మీరు పాడండి. తర్వాత దీని అర్థం తెలుసుకుందాం మనం. గావశ్చ కృష్ణముఖ నిర్గత వేణుగీత గావచ్చ కృష్ణముఖ నిర్గత వేణుగీత పీయూషముత్తభిత కర్ణపుటై పిబంత్యా శావాస్తుతస్తనపయ కవలాస్మతస్తుర్ గోవిందమాత్మని దృశా శ్రుకలా స్పృశంత్యః గావశ్చ కృష్ణముఖ నిర్గత వేణుగీత పీయూష కర్ణపుటై పిబంత్యా
రామకృష్ణముఖ నిర్గత వేణుగీత స్నుతస్తనపై కవలాస్మతస్తుర్గోవిందమాత్మనిదృశా శ్రుకలా స్పృశంత్యః గావశ్చ కృష్ణముఖనిర్గతవేణుగీతా పీయూషముద్గభితకర్ణపుటైః పిబन्त्या శావాస్నుతస్తనపయా కవలాస్మతస్తుర్గోవిందమాత్మనిదృశా శ్రుకలా స్పృశంత్యః కృష్ణుని ముఖం నుండి వెలువడే వేణుగానమనే అమృతాన్ని ఆవులు తమ చెవులు తాగుతున్నాయి. తల్లుల పొదుగుల నుండి స్రవించే పాలు నోట్లో ఉన్నప్పటికీ దూడలు వాటిని మింగడం మర్చిపోయి నిశ్చలంగా నిలబడిపోయాయి. వారి కళ్ళ నుండి ఆనంద బాష్పాలు రాలుతుండగా వారు తమ హృదయాలలో సాక్షాత్తు గోవిందుడిని స్పృశిస్తున్నారు. ఓకే, సో ఈ శ్లోకం ఎవరు చెప్పారు? ఇది ఎవరు పాడారు? వేణుగీతం ఎవరు పాడారు? వేణుగీతము గోపికలు పాడతారు. కృష్ణుని వేణుగానాన్ని కీర్తిస్తూ చేసిన గీతం ఇది. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది వేణుగీతము. సో భాగవతంలో పంచగీతాలు అని ఐదు గీతాలు ఉంటాయి. వేణుగీతము, భ్రమర గీతము, ప్రణయ గీతము, గోపీ గీతము, యుగళ గీతం అని 5 పంచగీతాలు, పంచరత్నాల్లాగా 5 గీతాలు ఉంటాయి. సో ఇవి చాలా అద్భుతం. దాంట్లో ఒకటి వేణుగీతం, గోవిందుని వేణుగాన అమృతం. సో ఈ శ్లోకంలో గోపికలు ఏం చెప్తున్నారంటే, కృష్ణ భగవానుడు వేణువుని వాయిస్తుంటే, వేణుగానం చేస్తుంటే ఆ వేణుగానాన్ని ఆవులు దూడలు ఎలా ఆస్వాదిస్తున్నాయి, ఆ కృష్ణ భగవానుడి దివ్యమంగళ రూపాన్ని ఎలా దర్శనం చేసుకుంటున్నాయి అనేది వివరిస్తారు. అంటే ఇప్పుడు భక్తుల్లో మనకి ఉత్తమ భక్తులు ఎవరని చెప్పాలంటే గోపికలు. ఆ గోపికలే ఈ గోవుల్ని కీర్తిస్తున్నాయి, గోవుల్ని దూడల్ని కీర్తిస్తున్నాయి. కీర్తిస్తూ ఈ గోవులకి దూడలకి ఉన్న భాగ్యము మాకు లేకపాయే అని ఒక ఆవేదనని వ్యక్తీకరిస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అదేంటో చూద్దాం. ఇక్కడ గోవులకి ఉన్న ఈ సౌభాగ్యం ఏంటో, గోపికలు ఏ విధంగా దాన్ని కీర్తిస్తున్నారో మనం చర్చించుకుందాం. కృష్ణ ముఖ నిర్గత వేణుగీత. కృష్ణ ముఖ అంటే కృష్ణుడి యొక్క ముఖం నుండి, కృష్ణుడి యొక్క ఆ పద్మముఖం, లోటస్ లైక్ ఫేస్. నిర్గత అంటే వెలువడినది. వేణుగీత దివ్యమైన వేణుగానం. సో ఆ కృష్ణుడి యొక్క ఇది ఫస్ట్ లైన్ మనకి శ్లోకంలో. గావశ్చ కృష్ణముఖ నిర్గత వేణుగీత, ఫస్ట్ లైన్ అది. ఆ కృష్ణుడి పద్మముఖం నుంచి వెలువడిన, ఆ కృష్ణుడి ముఖ పద్మం నుంచి వెలువడిన ఆ వేణుగీతాన్ని ఆవులు ఏం చేశాయంట? ఆవులు
పీయూషముత్తభితకర్ణపుటై పిబంత్యా. పిబంత్యా, పిబంత్యా అంటే తాగాయి అన్నమాట. ఎలా తాగాయి? ఉత్తభిత కర్ణపుటై. ఉత్తభిత అంటే ఆ చెవులని ఒక ఒక గిన్నెలుగా చేసి, ఇప్పుడు ప్రసాదం ఏదన్నా పెట్టడానికి గుళ్ళో వెళ్ళిన తర్వాత ప్రసాదం పెట్టడానికి ఒక దోనె అంటారు దాన్ని, ఆ దోనె లాంటి ఒక చిన్న కప్పు ఇస్తారు, విస్తరాకులతో చేసిన చిన్న దోనె లాంటిది ఇస్తారు. సో అలా చేశాయి అనమాట అవి ఆవులు. పీయూషముత్తబిత కర్ణపుటై పిబంత్య. ఆవులు తమ చెవులని గిన్నెలుగా చేసి ఒక్క బిందువు కూడా వృధా కాకుండా ఆ శబ్ద అమృతాన్ని తాగుతున్నాయి. ఎందుకు అలా చేశాయి ఆవులు? అంటే చెవుల్ని ఇలాగ పైకి లేపి వింటున్నాయి అన్నమాట. ఎందుకు అలా ఎందుకు విన్నాయి? చెవులు ఎలా ఉన్నా వినొచ్చు. ఇప్పుడు మనం తల ఇలా కిందికి వంచుకొని మన చెవులన్నీ కిందికి వంచి చూస్తున్నా మనం ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినపడుతుంది మనకి. మనం పడుకొని ఉన్నా వినపడతాయి మన చెవులకి. సో చెవులు ఎలా ఉన్నా, అది ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నా కూడా వినపడతాయి మనకి. మరి ఇక్కడ ఆవులు పీయూషం ఉత్థపిత కర్ణపుటై అంటే చెవుల్ని ఎందుకు ఇలాగా ఇలా పైకి ఒక గిన్నెల్లాగా చేసి ఎందుకు అలా చేశాయంటే, అంటే కృష్ణుడి యొక్క వేణుగానం నుంచి వచ్చే అమృతము, ఆ అమృతాన్ని తాగే ప్రయత్నంలో ఈ ఆవులు మరియు దూడలు ఆ అమృతం వాటి విలువ తెలిసినాయి కాబట్టి ఒక్క చుక్క కూడా, ఆ అమృతం ఒక్క చుక్క కూడా కింద పడకుండా చేయాలని ఆ చెవుల్ని ఇలా పైకి లేపి గిన్నెల్లాగా చేసి తాగుతున్నాయి అన్నమాట. పీయూషముత్తభిత కర్ణపుటై పిబుంత్యా. పీయూషం అంటే ఇక్కడ శబ్దము ఒక ద్రవ రూపంలో వర్ణించబడింది. కృష్ణుని వేణుగానం ఆత్మను పోషించే అమృతం, సంజీవని లాంటిదనమాట. ఈ వేణుగానం మనకి సంజీవని లాంటిది. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న మనకి బాధలతో దుఃఖంతో శోక సముద్రంలో మునిగి ఉన్న మనకి ఒక సంజీవని లాంటిది. అంటే మనం తిరిగి మళ్ళీ మనకి జీవనాన్ని ఇచ్చేది ఈ వేణుగానామృతం. పీయూషముత్తభిత కర్ణపుటై పిబంత్యః. దూడలు కూడా శావ అంటే దూడలు, వత్స శావ అంటే దూడలు అన్నమాట. ఆ దూడలు కూడా స్తంభించిపోయాయి. శావాస్నుతస్తనపయ కవల. శావాస్నుతస్తనపయ కవలాస్మతస్తుర్. దూడలు తమ ప్రాథమిక అవసరమైన ఆకలిని సైతం మర్చిపోయాయి. ఆ దివ్యనాదానికి మంత్రముగ్ధులై నోటిలోని పాలను మింగడం కూడా మర్చిపోయి నిశ్చలంగా నిలబడిపోయాయి. ఎందుకంటే అక్కడ రెండు రకాల అమృతాన్ని తాగుతున్నాయి. ఒకటి కళ్ళతోటి ఆ కృష్ణుడి దివ్యమంగళ సౌందర్య రూపం అనే అమృతాన్ని తాగుతున్నాయి కళ్ళతోటి. చెవులతోటి చెవులని గిన్నెలుగా చేసి ఆ వేణుగాన అమృతాన్ని తాగుతున్నాయి. ఇంకా పాలెందుకు వాటికి? ఆ దూడలకి ఇంకా పాలెందుకు? పాలను మించిన చక్కని అమృతాన్ని తాగుతున్నప్పుడు ఇంకా పాలెందుకు? ఆ పాలు తాగే ప్రయత్నం చేస్తున్నా కూడా ఆ పాలు మింగడం మర్చిపోయాయి. ఆ పాలన్నీ నోట్లోంచి కారిపోతున్నాయి.
కానీ కృష్ణుడి వైపు అలా చూస్తూ ఉండిపోయాయన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఆచార్యులు ఒక విషయం చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడగొచ్చు ఎవరైనా సరే, అది దూడలు ఆవులు. ఇప్పుడు ఆవులు, కృష్ణుడు ఆవుల్ని బాగా ప్రేమిస్తాడు, కృష్ణుడికి ఆవులు అంటే చాలా ఇష్టము. కృష్ణుడు ఎప్పుడు ఆవుల్ని చక్కగా ఇలా నెమురుతుంటాడు, ఆవులకి మేత వేస్తుంటాడు, ఆవులతో ముచ్చటిస్తాడు, ఆవుల్ని మేతకు తీసుకెళ్తాడు, ఆవులకి రకరకాల సపర్యలు చేస్తాడు, అన్ని రకాలు. కాబట్టి ఆవులు కృష్ణుడి పట్ల ఆ ప్రేమను చూపించడంలో అంత ఆశ్చర్యం ఏం లేదు అక్కడ అని ఎవరైనా అడగొచ్చు. ఎవరైనా లాజికల్ మైండ్, ఒక సైంటిఫిక్ లాజికల్ మైండ్ ఉన్న వాళ్ళు అడగొచ్చు, ఏముంది దాంట్లో, కృష్ణుడు చేశాడు, వీళ్ళకి సపర్యలు, ఆవులు కూడా ఆ ప్రేమను చూపిస్తున్నాయి, దాంట్లో గొప్ప విషయం ఏముంది అని ఎవరైనా అడగొచ్చు. దానికి ఆచార్యులు సమాధానం చెప్తూ ఏమంటారంటే, సరే ఆవులంటే కృష్ణుడు సేవలు చేశాడు కాబట్టి ఆ కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమను చూపిస్తున్నాయి అనుకుందాం. కానీ అప్పుడే పుట్టిన అక్కడ ఆచార్యులు చెప్తారనమాట, నిన్నగాక మొన్న పుట్టిన ఒక దూడ కూడా కృష్ణుడి సౌందర్యాన్ని చూస్తూ, కృష్ణుడి వేణుగానామృతాన్ని వింటూ మైమరిచిపోయాయి. ఆ నిన్నగాక మొన్న పుట్టిన ఆ దూడకి ఏం చేశాడు కృష్ణుడు? ఆ దూడని ఏమైనా ఎత్తుకున్నాడా? దూడని నెమరాడా? దూడకి మేత పెట్టాడా? దూడని ఏదైనా ముద్దు చేశాడా? ఇంకా ఏం లేదు కదా. నిన్నగాక మొన్న పుట్టింది, అప్పుడే ఇంకా తల్లి దగ్గరే ఉంటది. ఇంకొంచెం పెద్దదై అప్పుడు కృష్ణుడు చేతిలోకి వస్తే అప్పుడు సరే కృష్ణుడు ఏమైనా చేశాడు అనుకుందాం. కానీ ఏమి చేయకుండానే ఆ దూడలు కృష్ణుడి పట్ల అంత ప్రేమను చూపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ ఆవులు అనేవి సత్వగుణంతో ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఏదో ఎవరైనా చేస్తేనే మనకి వాళ్ళకి ప్రతిఫలంగా మనం ఏదైనా చేయాలి అన్న భావనతోటి ఉండవు. చాలా న్యాచురల్గా ఆ ప్రేమని చూపిస్తాయన్నమాట. శావస్నుతస్తనపయా కవలా స్మతస్తుర్ గోవిందమాత్మని దృశా శుకలా స్పృశంత్యః. దృశాశ్రుకళ అలా చూస్తూ ఆవులు దూడలు కృష్ణుడి సౌందర్యాన్ని చూస్తూ ఆనంద బాష్పాలు కార్చాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి అక్కడ 3వ అధ్యాయంలో చూసుకున్నట్టయితే, తృతీయ స్కందము 3వ అధ్యాయంలో చూసుకున్నట్టయితే, ఉద్ధవుడు, మనకి ఆ చాప్టర్ టైటిలే శ్రీకృష్ణ భగవత్ స్మరణ కదా. ఉద్ధవుడు ఎప్పుడైతే విదురుడు ఉద్ధవుడిని కృష్ణ భగవాన్ గురించి చెప్పమని అడిగినప్పుడు, ఉద్ధవుడు ఎలాగైతే స్తంభించిపోయి అష్టసాత్విక వికారాలు ప్రదర్శించి తన్మయత్వానికి లోనయ్యాడో, ఇంచుమించు అలాంటి పరిస్థితే ఇక్కడ ఈ ఆవులకి దూడలకి ఉందన్నమాట. ఆ వేణుగానాన్ని వింటూ, అంటే అక్కడ ఉద్ధవుడు కృష్ణుని తలుచుకుంటేనే అలా స్తంభించిపోయాడు, అష్టసాత్విక వికారాలు ప్రదర్శించాడు. ₹100 ఇక్కడ డైరెక్ట్
కృష్ణుడిని ప్రత్యేక ఫాదర్ నువ్వేమో లైన్ నుంచి సార్ మ్యూట్ చేస్తా. సో ఇక్కడ కృష్ణుడిని ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ, తమ కళ్ళ ముందు చూస్తూ, చెవులతోటి ఆ వేణుగానామృతాన్ని వింటూ ఆ ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాయి. ఇంకా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఉద్ధవుడి కంటే ఎక్కువ తన్మయత్వాన్ని పొందుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ. అంటే ఒక మనిషి మానవ జన్మలో చేసిన దానికన్నా ఈ జంతు శరీరంలో ఉండి ఇలాంటి భావ ప్రకటీకరణ చేస్తూ ఉంటే అది ఇంకా గొప్పగా కీర్తించబడుతుంది. సో అయితే ఇక్కడ గోపికలు ఈ శ్లోకంలో, ఆ వేణుగీతంలో ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తారంటే, ఆవులు దూడల యొక్క సౌభాగ్యాన్ని ఎలా కీర్తిస్తాయంటే, ఈ ఆవులు దూడలకి ఎంత అదృష్టం అసలు. వాళ్ళు దీంట్లో అది క్యాప్చర్ అవనట్టుంది. బట్ ఏం చెప్తాయంటే, ఈ ఆవులు దూడలకు వీటికి ఏ కట్టుబాట్లు లేవు. ఎప్పుడంటే అప్పుడు కృష్ణుడు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు కృష్ణుడి దగ్గరికి. సో సంఘపరమైన కట్టుబాట్లు అలాంటివి ఏమీ లేవు, ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు. మాకు ఇన్ని రకాల కట్టుబాట్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అక్కడ బాటిల్ ఇంకా తీసుకోయారు పెట్టు. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది, ఇంకొక స్లైడ్స్ చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా కొన్ని వివరాలు చెప్పారు ఇక్కడ. గోమాతల దివ్య సమాధి అంటే ఈ గోమాతలు ఒక సమాధిలోకి వెళ్ళినట్టుగా గడ్డి వేస్తున్నాయి, నోట్లో గడ్డి అలాగే ఉండిపోయింది. దూడలు పాలు తాగుతున్నాయి, ఆ పాలు నోట్లో అలాగే ఉండిపోయే పాలు గారుతున్నాయి. ఆ చెవులు చూడండి, ఇలా పైకి ఇలా లేపి ఒక గిన్నెల్లాగా చేసి ఆ వేణుగానామృతాన్ని తాగుతున్నాయి. సగం నమిలిన గడ్డి, కృష్ణుడి పాదస్పర్శ ఉన్న గడ్డిని నములుతూ బాహ్య స్మృతి కోల్పోయి అలాగే ఉండిపోయాయి. అశ్రుకళ, కన్నీటి దారలతో గోవిందుని రూపాన్ని హృదయంలో తీసుకున్నాయి. సో అలా తమ చెవులతోటి, కళ్ళతోటి, నోటితోటి, అన్ని పంచేంద్రియాలతోటి ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అనుభూతిని, కృష్ణానుభూతి చెందుతూ ఈ గోవత్సలు రెండు ముగ్ధ మోహనులు అయిపోయాయి. చూడండి ఇక్కడ శ్రీధర స్వామి భాగవతానికి మొట్టమొదటగా భాష్యం రాసిన ఆచార్యుల వారు. సో ఎంత చక్కగా వివరిస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ. ఆ పాల చుక్కలుగా కింద పడుతూ కృష్ణుని పాదాలు మోపిన భూమాతకు అభిషేకం చేస్తున్నాయి. భూమాతకు క్షీరాభిషేకం. ఎప్పుడైతే ఆ దూడ తల్లి పాలు తాగుతూ వేణునాదం వినగానే పాలు మింగడం మర్చిపోయి ఆ పాలని కారిపోతున్నాయి. ఆ పాలు అలా కారుతూ ఉండడం అనేది గోమాతకి
భూమాతకి, కృష్ణుడి యొక్క పాదాలు మోపిన ఆ భూమాతకి అభిషేకం చేస్తున్నాయన్నమాట. కృష్ణుడికి సంబంధించి 4 రకాల ప్రత్యేకమైన అంశాలు ఉంటాయి. వేణుమాధురి, రూపమాధురి, లీలామాధురి, నాలుగోది ఏంటి? వేణుమాధురి, లీలామాధురి, రూపమాధురి, శ్యామల నాలుగోది ఏంటి? మర్చిపోయారా? వేణుమాధురి, రూపమాధురి, లీలామాధురి, ఓకే. సో అలాగా కృష్ణుడికి ఏంటి? గీతామాధుర్య కాదు. సో దాంట్లో ఇప్పుడు రూపమాధురి అండ్ వేణుమాధురి అంటే ఈ 4 ఆయుధాలు అనమాట. భక్తుల్ని కట్టిపడేసే 4 ఆయుధాలు. దాంట్లో ఇప్పుడు ఈ గోవులు వత్సలు రూపమాధురి, వేణుమాధురిని అనే ఈ 2 ఆయుధాలతోటి కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షింపబడ్డాయన్నమాట. ఆ బ్రహ్మదేవుడు కూడా అర్థం చేసుకోలేని ఆ పరమాత్మ ఆవుల ప్రేమకు దాసుడై వత్సాలతో సమానంగా ఆడుకుంటాడు, వాటిపైనే నిద్రిస్తాడు. యశోదమాత కృష్ణుని అలంకరించిన నెమలి పించాలను, ఆభరణాలను కృష్ణుడు తీసి ప్రేమగా తన దూడల తోకలకు అలంకరించి మురిసిపోతాడు. చూడండి చక్కగా ఉందా? వాటితో చక్కగా ఒక చిన్నపిల్లలాగా ఆడుకుంటున్నాడు. అయితే కృష్ణ జననం అయిన తర్వాత నామకరణ సమయంలో నందమహారాజు కులగురు అయిన గర్గాచార్యుల్ని పిలుస్తారనమాట నామకరణం చేయడానికి. అప్పుడు అడుగుతారు, నందమహారాజుకి మరి 99 లక్షల ఆవులు ఉన్నాయి కదా, యదుకులం, గోకులం, యదుకులం, వైశ్య జాతికి చెందిన వాళ్ళు, గో సంరక్షణ చేస్తున్న వాళ్ళు, గో సంరక్షణ వృత్తిగా చేసుకున్న వాళ్ళు, మరి వంశంలో వంశోద్ధారకులు ఎవరైనా ఉంటే ఆ వంశాన్ని ఉద్ధారణ చేయాలంటే ఈ గో సంరక్షణని పెంపొందించాలి. అయితే నందమహారాజు గర్గాచార్యుల్ని అడుగుతారనమాట, మా పుత్రుడు గోవుల్ని సంరక్షిస్తాడా అని అడుగుతారు. అంటే గర్గాచార్యుల వారు చెప్తారనమాట, తప్పకుండా చేస్తాడు. ఎందుకంటే రోహిణీ నక్షత్రంలో పుట్టాడు. రోహిణీ నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళకి గోవుల పైన ఒక న్యాచురల్ సహజమైన ప్రేమ ఉంటుంది. అది ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారం చెప్తారనమాట. అది ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు, ప్రేమ మాధురి, కరెక్ట్. వేణుమాధురి, లీలామాధురి, రూపమాధురి, ప్రేమ మాధురి, 4వది ప్రేమ మాధురి, కరెక్ట్. సో అయితే అక్కడ గర్గాచార్యుల వారు చెప్తారనమాట, రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టాడు కాబట్టి కృష్ణుడు తప్పకుండా ఆవుల్ని సంరక్షిస్తాడు. సో ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారా రోహిణి నక్షత్రంలో ఉన్నవాళ్ళు? మన కాల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ?
ఒక 35 మంది ఉన్నారు. ఎవరైనా నక్షత్రంలో పుట్టిన ప్రభుజీ. మీది రోహిణి నక్షత్రమా? అవును ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, దాని తర్వాత కృష్ణుడు గర్గాచార్యుల వారు చెప్తారనమాట. నంద మహారాజ్ అడుగుతారనమాట, ఏమనంటే మరి దూడల్ని కూడా సంరక్షిస్తాడా అంటే ఎస్, తప్పకుండా. ఎందుకంటే వృషభ లగ్నంలో జన్మించాడు. రోహిణి నక్షత్రము, వృషభ లగ్నము. వృషభం అంటే దూడ కాదు, ఇది ఎద్దు ప్రభుజీ. ఎద్దు. సో ఎద్దుల్ని కూడా సంరక్షిస్తాడు, ఆవుల్ని ఎద్దుల్ని కూడా సంరక్షిస్తాడు అంటే ఎస్, ఎద్దుల్ని కూడా సంరక్షిస్తాడు. ఎందుకంటే వృషభ లగ్నం, రోహిణి నక్షత్రము, వృషభ లగ్నము, ఈ రెండు ఆవులకి దూడలకి సంబంధించినవి అనమాట. ఆవులు దూడల పట్ల సహజమైన ప్రేమ చూపిస్తారనమాట. సో అయితే కృష్ణ భగవానుడు ఈ ఆవుల్ని మేతకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు మరి వాటిని పేర్లతో పిలవాలి కదా. ఎందుకంటే సాయంత్రం పొద్దున తీసుకెళ్తాడు మేతకి, సాయంత్రం అయ్యేసరికి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. సో కాబట్టి వాటిని పేర్లతో పిలవడానికి అని చెప్పేసి వాటన్నిటికీ పేర్లు పెడతాడు అనమాట. ఎలాగైతే ఇక్కడ గర్గాచార్యుల వారు కృష్ణుడికి కృష్ణ అని నామకరణం చేశారో, అలాగే కృష్ణుడు ఈ గోవులన్నిటికీ నామకరణం చేస్తారనమాట. ఏమనంటే ఏ ఆవులకైతే లేత ముఖాలు ఉంటాయో వాటికి హంసిని అనే పేరు పెడతారనమాట. ఏ ఆవులైతే కొంచెం ఇట్లా అంటే చబ్బీగా ముఖము, ఈ చెంపలు, ఇవన్నీ బుగ్గలు అవన్నీ కొంచెం లావుగా ఉండి అలా ఉన్న వాటికి కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే, నువ్వు మృదంగంలా ఉన్నావు, నేను మృదంగంలాగా ఆడుకోవచ్చు నీతోటి, నీ రెండు చెంపలతోటి నీ ముఖంతో మృదంగంలాగా నేను ఆడుకోవచ్చు, మృదంగం వాయించవచ్చు నీ మోహం మీద అని చెప్పేసి మృదంగి అని పేరు పెడతారన్నమాట దానికి. అలాగే కొంచెం నలుపు రంగులో లేకపోతే ముదురు రంగు బ్రౌన్ కలర్లో ఉండే ఆవులకి శ్యామల అని పేరు పెడతారు. అంటే ఆ గ్రూప్ అనమాట, ఆ గ్రూప్ మొత్తానికి శ్యామల అనే పేరు. అలాగే ఒక గ్రూప్కి హంసిని, సరస్వతి, కుంకుమి, మృదంగి అలాగా పెడతారనమాట పేర్లు. పెట్టి సాయంత్రం అవగానే ఇంకా అన్ని చాలా ఆవులు వచ్చేస్తాయి, టైంకి వచ్చేస్తాయి, అన్ని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయే టైంకి వచ్చేస్తాయి. ఒకవేళ రాకపోతే, కొన్ని ఆవులు రాకపోతే అప్పుడు కృష్ణుడు మన జపమాల మీద ఎలా అయితే మనం ఒక్కొక్క మణిపూసని అలా ముందుకు జరుపుతూ మనము జపం చేసుకుంటామో, కృష్ణుడు కూడా అలాగే ఆ మణిపూసల్ని ఒక్కొక్క పూసని ముందుకు జరుపుతూ ఈ గోనామస్మరణ చేస్తారు కృష్ణుడు. సరస్వతి అనగానే ఆ సరస్వతి గ్రూప్ లో ఉన్న ఆవులన్నీ ఎవరైనా ఇంకా మిగిలిపోతే అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట. హంసిని అనగానే ఆ గ్రూప్ లో మిగిలిన అన్ని వచ్చేస్తాయి. కుంకుమి అనగానే ఆ గ్రూప్ లో నుంచి అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అలాగే మన కృష్ణుడు మణిపూసని ఇంకోటి ముందు జరిపి మృదంగి అనగానే ఆ మృదంగ ముఖంలా ఉన్న ఆవులన్నీ ఇంకేమన్నా మిగిలిపోయింటే వస్తాయి. అలాగే మణిపూసని ముందు జరుపుతూ కృష్ణుడు శ్యామల అనగానే నలుపు రంగులో, ముదురు రంగులో, బ్రౌన్ కలర్లో ఉండే ఆవులన్నీ అవన్నీ వస్తాయి. సో అలాగా కృష్ణుడు నామస్మరణ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ గోపికలు తమ ఆవేదనని ఎలా వ్యక్తపరుస్తున్నాయో చూద్దాం. సామాజిక కట్టుబాట్లు, గృహ బాధ్యతలతో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేరు, అలాంటి కొన్ని నిషేధాలు ఉన్నాయి.
ఈ గోమాతలకి అలాంటి ఆంక్షలు ఏమీ లేవు. కృష్ణుడు ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు వెళ్ళిపోతారు. ఆ, స్వేచ్ఛగా కృష్ణుడితో తిరగొచ్చు. ఇక్కడ గోపికలకి కృష్ణుని చూడాలంటేనే ఎన్నో ఆటంకాలు. అక్కడ కృష్ణుడే స్వయంగా వాటి వెనక వెళ్తూ వాటి స్పర్శ కోసం ఆరాటపడతాడు. ఇక్కడ గోపికలు ఈ గోమాతల యొక్క అదృష్టాన్ని చూసి తాము భాగ్యహీనులమని మరు జన్మలో పశువులుగా పుట్టాలని కోరుకుంటారు. ఇక్కడ ఆవులు దేహాభిమానం వదిలి కృష్ణ ప్రేమలో సంపూర్ణంగా లీనమయ్యాయి. అదే ఇక్కడ ఇంకొక అద్భుతమైన అంశము గోమాతల గురించి. ఏంటది అంటే గోవు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంత గొప్పది అనేది ఇప్పుడు ఇంకొక అంశం ద్వారా చర్చించుకుందాం మనం. ఇప్పుడు మనకి భాగవతంలో బ్రహ్మ విమోహన లీల తెలుసు కదా అందరికీ. బ్రహ్మ విమోహన లీలలో ఎలాగైతే బ్రహ్మ ఒక ఇల్యూజన్, ఒక మోహానికి గురయ్యాడు. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు గోపబాలులతో కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నారో, చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారు? ఒక గోపబాలుడు తన నోట్లో భుజిస్తున్న అన్నాన్ని సగం తీసి కృష్ణుడి నోట్లో పెట్టడము, లేకపోతే కృష్ణుడు తన చేతితోటి గోపబాలుల్లోకి తినిపించడము, అదే ఎంగిల్ చేతితోటి తను తినడము, గోపబాలులకు తినిపించడము, లేకపోతే గోపబాలుళ్ళు వాళ్ళ ఎంగిల్ చేతితోటి తాను తినడము, ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటే చూసి ఆశ్చర్యపోయారనమాట. బ్రహ్మ ఆశ్చర్యపోయి ఈయన భగవానుడు అయి ఉండడు, ఈయన భగవానుడు అయి ఉండడు అని ఒక పరీక్ష పెడదామని చెప్పేసి ఆ గోవుల్ని గోపబాలుల్ని అపహరిస్తాడు. అపహరించిన తర్వాత ఆ స్టోరీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. అది అందరికీ కృష్ణుడు ఎలాగైతే ఆ గోపబాలుళ్ళు గోవులు దూడలుగా అవతారం చెంది అందరి ఇంటికి, గోపబాలుళ్ళ ఇంటికి కృష్ణుడు ఆ గోపబాలుళ్ళ రూపంలో వెళ్తారు. వెళ్ళి అలా ఒక సంవత్సరం బ్రహ్మ ఈ ఆవుల్ని దూడల్ని గోపబాలుల్ని ఒక సంవత్సరం పాటు ఒక గుహలో దాస్తారనమాట. ఈ సంవత్సర కాలం పాటు కృష్ణుడు ఈ గోపబాలుళ్ళు గోవులు దూడల రూపంలో వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉంటారనమాట. తర్వాత బ్రహ్మ తన తప్పు తెలుసుకొని దేవాదిదేవ నన్ను క్షమించు అని అక్కడ బ్రహ్మస్తుతి, ప్రేయర్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మ ఉంటుంది మనకి భాగవతంలో. ఇదొకటి. తర్వాత మనకి గోవర్ధన్ లీల గురించి తెలుసు మనకి. ఇంద్రుడు ఎలాగైతే సంవర్తక మేఘాలతోటి కుండపోత వర్షము, ఒక పెను తుఫాను లాంటి వర్షాన్ని కురిపించి వృందావన వాసుల్ని, వ్రజవాసుల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలనుకుంటాడు. ఎందుకంటే అందరూ ఇంద్ర పూజ చేయకుండా కృష్ణ పూజ చేస్తున్నారు. అందుకు గాను ఇంద్రుడికి ఆగ్రహం వచ్చి వృందావన వాసుల్ని కష్టపెట్టాలని చెప్పేసి సంవర్తక మేఘాల్ని ఆదేశించి కుండపోత, ఒక తుఫాన్ లాంటి వర్షాన్ని కురిపిస్తాడనమాట. అంటే సంవర్తక మేఘాలు ఎప్పుడొస్తాయంటే ఇంకా ప్రళయం వచ్చినప్పుడు, ఈ సృష్టి అంతమయ్యేటప్పుడు వస్తాయి. ఎందుకంటే సృష్టి అంతమయ్యేటప్పుడు ఏముంటుంది? మొత్తం అంతా వాటరు, అంతా చీకటి, వర్షాలు, ఇదే ఉంటుంది. అంతా మెరుపులు, వర్షాలు. అంటే సృష్టి అంతమయ్యేటప్పుడు వచ్చే మేఘాలని సంవర్తక మేఘాలు అంటారు. అలాంటి మేఘాలని ఇంద్రుడు బృందావన వాసుల్ని
ఒక రకంగా బృందావన వాసుల్ని హతమార్చడానికే కురిపించాడు. ఎందుకంటే అంత పెద్ద వర్షం అది. ఆ పెను తుఫాను ఒక స్టామ్ లాంటిది అనమాట అది. దాన్ని అంటే ఇప్పుడు అదొక తప్పు. ఇక్కడ బ్రహ్మ చేసింది ఒక అపరాధము, అక్కడ ఇంద్ర చేసింది ఇంకొక అపరాధం. ఓకే, నేను ఇప్పుడు మీ అందరినీ ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. ఈ రెండిట్లో ఏది చాలా పెద్ద అపరాధము? బ్రహ్మ ఇంద్రుడి మధ్యలో బ్రహ్మ చేసింది ప్రభుజీ, ఎందుకంటే సంవత్సరం పాటు కదా ప్రభుజీ బ్రహ్మ చేసింది, గోవులను తీసుకెళ్ళి పక్కకు ఉంచింది. ఓకే, ఇంద్రుడేమో వారం రోజులే కదా ప్రభుజీ కేవలం. ఇంకెవరైనా బ్రహ్మ చేసిన అపరాధం ఎక్కువ అన్నట్టు. ఓకే, ఇంకెవరైనా చెప్తారా? హరే కృష్ణ, బ్రహ్మ చేసినదే ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోద్భవం. ప్రభుజీ వారం రోజుల పాటు కూడా గోపికలని గోపబాలని అందరినీ కృష్ణుడిని దగ్గరగా ఉంచుకున్నాడు అన్నమాట. కనుక తను చేసి ఇంద్రుడు చేసిన అపరాధం పెద్దదైనా గాని అది కృష్ణుడికి చాలా ఇష్టమైనదండి ఆ లీలలో. ఓకే, కానీ బ్రహ్మ చేసిన అపరాధం ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ దూరం చేశాడు, ఇష్టమైన భక్తులందరినీ దూరం చేశాడు. ఇక్కడ ఇష్టమైన వాళ్ళని వారం రోజుల పాటు 24 hours మార్నింగ్, డే అండ్ నైట్ నిర్విరామంగా. ఓకే ఓకే, సో మీ ఆలోచన బాగానే ఉంది, కానీ అసలు విషయం ఏంటంటే అక్కడ ఇంద్రుడు చేసిన అపరాధమే పెద్ద అపరాధం. ఎందుకంటే ఇంద్రుడు ఆ సంవర్తక మేఘాలతోటి కురిపించిన వర్షం వల్ల ఆ వ్రజవాసుల్ని ఒక రకంగా హతమార్చడం. కానీ ఇక్కడ బ్రహ్మ అలా హతమార్చాలనుకోలేదు. బ్రహ్మకి ఆగ్రహం ఏం రాలేదు. బ్రహ్మకి చిన్న డౌట్, ఈయన భగవానుడా అన్న చిన్న డౌట్ అంతే. సో ఆ డౌట్ తోటి గోవుల్ని దూడల్ని గోపబాలుల్ని ఒక సంవత్సరం పాటు అలా గుహలో ఉంచుతారంతే. అలాంటప్పుడు బ్రహ్మదేవుడికి ఎందుకు తొందరగా విముక్తి కలిగించలే ప్రభుజీ? అది ఇప్పుడు అది చర్చించుకుందాం మనం. అసలైన విషయం అడిగారు, ఇప్పుడు మంచి ప్రశ్న అడిగారు, అదేంటో ఇప్పుడు చర్చించుకుందాం మనం. సో ఇప్పుడు బ్రహ్మ చేసిన అపరాధము చిన్నదైనా కూడా కృష్ణుడు, మీరు అక్కడ చూడండి, బ్రహ్మ పాపం ఇలా మొహం అంతా ఏడుస్తూ చాలా బాధతో వేడుకుంటున్నాడు కృష్ణుడిని. కానీ కృష్ణుడు మాత్రం మొహంలో నవ్వు కూడా లేకుండా, ఏమాత్రం చలించకుండా ఒక దాన్ని ఏమంటారంటే ఆ గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు అక్కడ. 14 బ్రహ్మ ఒక 14 అధ్యాయాలు ప్రార్థించాల్సి వచ్చింది కృష్ణుణ్ణి. భగవంతుడు అంత క్షమించలేకపోయాడు. 14 అధ్యాయాలు ప్రార్థించినట. కానీ మనకు ఎవరెవరు బాధ ఇవ్వలేకపోతారో మనం మనకి బాధలు ఇస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఇంద్రుడి విషయానికి వచ్చేవరకు ఏమైంది? ఇక్కడ ఇంద్రుడు చేసింది చాలా పెద్ద అపరాధం, కానీ కృష్ణుడు త్వరగా క్షమించాడు. కేవలం 7 శ్లోకాల్లోనే కృష్ణుడు క్షమించాడు. ఎందుకంటే ఇంద్రుడు ఆ దూడని, కృష్ణుడికి ఇంద్రుడికి మధ్యలో ఒక ఆవుని సురభి గోమాతని ఉంచి ప్రార్థిస్తాడనమాట. ప్రార్థించి ఇంద్రుడు ఏమంటాడంటే, ఓ గోమాత, ఒకవేళ కృష్ణుడికి నేను చెప్పిన మాటలతో కనికరించకపోతే నీవు నా మాటగా కృష్ణుడికి చెప్పవా అని గోమాతను వేడుకుంటాడు. అది చూసి కృష్ణుడు కరిగిపోతాడు. ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు గోమాత పట్ల
గౌరవాన్ని గోమాత ద్వారా తన శరణు వేడుకుంటున్నాడో అది చూసి కృష్ణుడు చలించిపోయి ఇంద్రుణ్ణి క్షమించేస్తాడు అనమాట. అంటే అక్కడ చూడండి గోమాతకి ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏంటది. కృష్ణుడు గోమాతకి ఎంత గౌరవం ఇస్తాడు. అదొకటి. ఇంకొకటి, గోమాత గురించి రకరకాల ఆచార్యులు, వివిధ రకాలైన ఆచార్యులు ఎలా కీర్తించారు గోమాత గురించి. విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరు ఏమంటారంటే, ఓ కృష్ణ, నా వాక్కు అనే దూడ మురికి నీటిని తాగుతుంది. నీ కృపాదండంతో దాన్ని దండించి నీ లీలా వైభవం అనే యమునా జలాలను తాగించు. అంటే ఏంటి దీని అర్థం ఏంటి? సింపుల్గా ఇప్పుడు భౌతిక ప్రపంచంలో మనందరము అనవసరమైన విషయాల మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం. పార్టీలని, ఫంక్షన్లని, పెళ్ళిళ్ళని, ఈ రకరకాల అంశాలు, షాపింగ్ అని, ఇవని అవని, నగలు, చీరలు, స్టాక్ మార్కెట్, జాబ్ అని, ఇళ్ళని, భూములని, ఆస్తులని, అవి ఇవి, పాలిటిక్స్ అని, న్యూస్ అని, సినిమా విషయాలని, అది ఇది, ఈ లౌకిక విషయాలు మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ సంస్కారాలు, పోయిన జన్మ నుంచి వస్తున్న సంస్కారాలు, గత కొన్ని జన్మల నుంచి వస్తున్న సంస్కారాలు, ఈ జన్మలో ఏర్పరచుకున్న సంస్కారాలు, ఆ ఇంప్రెషన్స్ అవన్నీ. ఈ లౌకిక విషయాల్ని దేంతో పోలుస్తున్నారు విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరు? మురికి నీటితో పోలుస్తున్నారు. అంటే మురికి నీటిని తాగుతున్నట్టు అనమాట. నా వాక్కు అనే దూడ మురికి నీటిని తాగుతుంది. అంటే మనం ఎప్పుడైతే మన నాలుకతోటి, మన వాక్కుతోటి ఈ అనవసరమైన విషయాలు, లౌకిక విషయాల్ని చర్చిస్తున్నామో అప్పుడు ఆ తాగుతున్నట్టు లెక్క, ఆ మురికి నీటిని తాగుతున్నట్టు లెక్క, నాలుకతో తాగుతున్నట్టు లెక్క. ఎలాగైతే ఇప్పుడు మీరు ఒక కుక్కకి ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసి పెడితే ఎలా తాగుతుంది? అది నాలుకతో తాగుతుంది. అలాగే ఈ దూడలు, ఆవులు కూడా నాలుకతో తాగుతాయి. వాటికి ఇలా గ్లాస్ చేత్తో పట్టుకొని మనలాగా తాగవు కదా. సో ఎలాగైతే ఈ జంతువులు నాలుకతో తాగుతాయో అలాగా మనం ఈ నాలుకని ఎప్పుడైతే ఈ అనవసరమైన విషయాల మీద చర్చిస్తామో ఆ మురికి నీళ్ళని తాగుతున్నట్టే అని. సో అప్పుడు దానికి మరి పరిష్కారం ఏంటి? ఓ కృష్ణ, నీ కృపాదండంతో దాన్ని దండించి, ఆ దూడని దండించి నీ లీలా వైభవం అనే యమునా జలాలను తాగించు. నీ లీలా వైభవం అనే యమునా జలాలను తాగించు. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి దీంట్లో? విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరు ఆవు దూడని ఒక అంశంగా పెట్టుకొని, ఆవు దూడని ఒక ఉపమానంగా, ఒక అలంకారంగా, ఉపమానంగా పెట్టుకొని చెప్తున్నారు ఈ విషయాన్ని. ప్రాపంచిక విషయాలని చర్చించకుండా కృష్ణ కథ చర్చించాలి, కృష్ణ కథ వినాలి అనే విషయాన్ని మనం చాలాసార్లు వేరే రకాలుగా వింటుంటాం. కానీ ఇక్కడ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరు ఆవు దూడని ఒక ఉపమానంగా పెట్టుకొని చెప్తున్నారు మనకి. తర్వాత ఇంకొకటి, కృష్ణదాస కవిరాజ్ గోస్వామి. కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి అద్భుతంగా చెప్తారు ఒక శ్లోకంలో, చైతన్య చరితామృతంలో ఒక శ్లోకంలో, చిన్న శ్లోకంలో ఎంత అద్భుతంగా చెప్తారంటే, మదస్య మరు సంచారం కిన్నం ఘాం గోకులోన్ముఖం సంత పుష్ణంతి మాం కర్ణకాసార సన్నిధౌ. మదస్య మరు సంచార అంటే నా కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే, నా ముఖము మదస్య మరు సంచార, నా ముఖము
ఒక ఎడారి లాంటిది. ఆ ఎడారిలో నా ముఖము ఎడారిలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక ఆవు లాంటిది. మదస్య మరు సంచార కిన్నం గాం గోకులోన్ ముఖీం. ఇప్పుడు ఒక ఆవు ఎడారిలో ప్రయాణిస్తే ఏమవుతుంది? ఎడారిలో చాలా వేడి ఉంటుంది, నీళ్లుండవు. ఆ వేడితోటి ఆవు యొక్క శరీరం ఇంకా వేడెక్కుతుంది. అలాంటి సమయంలో ఆవుకి ఏం కావాలి? నీళ్లు కావాలి. ఆ నీళ్ళు ఏంటి? ఊరికే ఏదో తాగడానికి నీళ్లు కాదు. అంత వేడెక్కిన శరీరం అంతా పూర్తిగా వేడెక్కిన ఆ ఆవు యొక్క శరీరాన్ని, ఆ తాపాన్ని తీర్చాలంటే ఆవును తీసుకెళ్ళి ఒక సరస్సులో నిండా ముంచితేనే తేరుకుంటది అనమాట. ఇలా నిండా ముంచితేనే ఆ శరీరానికి ఉన్న తాపము, దాహము రెండు తీరుతాయి. సో ఇక్కడ కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఏం చెప్తారంటే, సంత పుష్ణాతిమాం కర్ణ కాసార సన్నిధౌ. అంటే నేను ఈ కృష్ణ కథామృత చైతన్య చరితామృతం అనే ఈ గ్రంథాన్ని రచిస్తున్నాను. కానీ నా ప్రయత్నం ఎలా ఉంది అంటే, ఈ ఎడారిలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక ఆవులాగా ఉంది. అంటే నా నోట్లోంచి వెలువడే ఈ వాక్యాలు, చైతన్య చరితామృతం ద్వారా నా నోట్లోంచి వచ్చే ఈ వాక్యాలు, అవి అంత బాగున్నట్టుగా లేవు అని నా అభిప్రాయము అని కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఒక వినమ్రతతోటి అంటున్న మాటలు అన్నమాట అవి. అని ఏమని ప్రార్థిస్తున్నారు? ఈ సంత హృదయాలు, సాధువుల్ని, సంత హృదయాలు ఉన్న వాళ్ళని ఏం ప్రార్థిస్తున్నారంటే, మీ కర్ణామృతాల ద్వారా వాటిని ఆస్వాదించి నా ముఖం అనే ఈ ఆవుకి ఒక స్వాంతన చేకూర్చండి. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే, నా నోట్లోంచి వెలువడే ఈ వాక్యాలు చాలా పొడారిపోయి చాలా డ్రైగా ఉన్నాయి. వాటిని మీ కర్ణామృతాల ద్వారా విని, మీ కర్ణపుటామృతాల ద్వారా విని ఒక స్వాంతన చేకూర్చండి అని ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నారు చూడండి. అంటే ఇక్కడ కూడా ఆవుని ఉదాహరణగా చేసుకొని చెప్తున్నారు. నా ముఖం అనే ఎడారిలో ప్రయాణించి నా వాక్కు అనే ఆవు అలసిపోయింది. సాధువుల చెవులు అనే అమృత సరోవరంలో దానికి ఆశ్రయం కల్పించండి అని చాలా చక్కగా ఆవుని ఒక అలంకారంగా, ఒక ఉదాహరణగా తీసుకొని ఆ అంశాన్ని చెప్తున్నారు. తర్వాత మూడవ అంశం ఇక్కడ, ఇది చివరి, ఇది చెప్పుకొని ఇంకా ముగిద్దాం వారికి. గోవు యొక్క ప్రాముఖ్యత. ఆది శంకరాచార్యులు గీతా మహాత్మ్యంలో ఏం చెప్పారు? సర్వోపనిషదో గావో ధోగ్ధా గోపాలనందనః పార్థో వత్సా సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. సర్వోపనిషదో గావో, ఉపనిషత్తులన్నీ, వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు, వీటన్నిటినీ దేంతో పోల్చారు? ఆవులతో పోల్చారు. దోగ్ధా గోపాలనందనః, ఆ పాలు పితికేవాళ్ళు ఎవరు? గోపాలనందనుడు, కృష్ణుడు. పార్థో వత్స, వత్స దూడ ఎవరు? అర్జునుడు, పార్థ అర్జునుడు. సుధీర్ భోక్త, అమృతం,
ఆ పాలని అమృతాన్ని తాగుతున్నాడు అనమాట అర్జునుడు. దూడలాగా తాగుతున్నాడు. పార్థో వత్సా సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఆ గీతామృతం అనే పాలని దూడ అనబడే అర్జునుడు తాగుతున్నాడు. ఇక్కడ కూడా ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఆవు దూడల్ని ఉదాహరణగా చెప్పి ఈ గీతా మహాత్మ్యం గురించి వర్ణిస్తున్నారు. అంటే చూడండి, ఆచార్యులు కూడా, ఇప్పుడు మనకు ఆచార్యులు చూస్తే ఏదన్నా వర్ణించడానికి రకరకాల ఉపమానాలు, అలంకరణలు వాడతారు. అంటే కొన్ని పర్వతాలనో, లేకపోతే సరస్సులనో, ఓ పద్మాన్ని, లోటస్ ఫ్లవర్నో ఇలాంటివి వాడుతుంటారు. కానీ ఇక్కడ చూడండి ఎంత చక్కగా మనం ఇప్పుడు 3 ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం. విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్, కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి, ఆదిశంకరాచార్య. ఈ ముగ్గురు ఆవు దూడల్ని ఉదాహరణలుగా చెప్తూ ఆ గీతా మహాత్మ్యాన్ని కానీ చైతన్య చరితామృతాన్ని కానీ వివరించారు. ఒకసారి ఇంద్రుడు స్వర్గం నుంచి బృందావనాన్ని చూస్తాడనమాట. అంటే ఇంద్రుడు స్వర్గంలో ఉంటూనే తన శక్తితోటి బృందావనాన్ని చూస్తాడనమాట. చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు. ఏమని? వైకుంఠంలో విష్ణువు క్షీరసాగరంపై లాంఛనంగా శయనిస్తే బృందావనంలో అదే భగవానుడు కోట్లాది శ్వేతవర్ణ గోమాతలనే పాల సముద్రం మధ్య స్వేచ్ఛగా ఆనందంగా విహరిస్తాడు. సో ఈ కృష్ణుడి యొక్క బాల్యలీలలు, కృష్ణుడు గోవులతో కలిసి చేసిన రకరకాల లీలలు శ్రీ హరిసూరి అనే ఆచార్యుడు వివరిస్తారన్నమాట. హరిసూరి వివరిస్తారన్నమాట. హరిసూరి చేసిన సత్కార్యం ఏంటి? 12 ఏళ్ల పాటు నిరంతర గోసేవ చేయడం వల్ల శ్రీకృష్ణుడి సాక్షాత్కారం పొందారు. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్దిహితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. గోపాల చూడామణి శ్రీకృష్ణ భగవానికి జై జై. ఓకే, సో ఇది గోమాతల యొక్క వైభవం, గోవత్సల యొక్క వైభవం. ఏమన్నా క్వశ్చన్స్, కామెంట్స్, రిఫ్లెక్షన్స్ ఉంటే ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఏం లేకపోతే ఇంతటితో ముగిద్దాము. గ్రంథరా శ్రీమద్ భాగవతం కీ జై, శ్రీకృష్ణ భగవానికి జై, ఉపాధికి జై. ఓకే, హరే కృష్ణ. మళ్ళీ వచ్చేవారు కలుద్దాం మనం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. గోమాతల గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. హరే కృష్ణ. గోమాత అంటే భగవంతుడికి ఇష్టము. గోవుకు ప్రణామం చేస్తే భగవంతుని చేయడంతో సమానము అన్న మాత్రమే తెలుసు, కానీ ఇంత వివరణ ఇంతవరకు తెలియదు ప్రభుజీ మాకు. గోపికలే వర్ణిస్తున్నాయి మాతల యొక్క సౌభాగ్యాన్ని, గోపికలే వర్ణిస్తున్నాయి. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ.